नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने ਝੋਂਦੀਆਂ खबरां। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार खेती खेतर दीयां चुनौतियां नाल सिज्जण लई गंभीर। देश विच कोरोना के 45,352 नवे मामलों की पुष्टि हुई। बीते 24 घंटिया दौरान 34,791 व्यक्तियों को सेहतयाब ऐलानिया गया। रंगरेटा गुरु का बेटा अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी के जन्म दिहाड़े को समर्पित चेतना मार्च श्री अकाल तख्त साहिब तो खालसाई जाहो जलाल नाल सजाया गया। टोक्यो पैराओलंपिक च शूटर अवनी लेखरा ने भारत की झोली च दूजा मैडल पाया। 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले सोन तमगा जितने वाली अवनी ने अज 50 मीटर राइफल्स मुकाबले च कांसी का तमगा जितया। एथलीट प्रवीण कुमार ने मर्दां दे हाई जंप मुकाबले चांदी का मैडल हासिल किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार वातावरण बदलाव के असर समेत भारतीय खेती खेतर में पेश आने वालियां सारियां चुनौतियां नाल नजिठण लई गंभीर है। नवी दिल्ली च CII के 16वें स्थाई शिखर सम्मेलन को संबोधन करदे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेती खेतर में कई होर चुनौतियां ने। इन्हां चुनौतियां नाल नजिठण लई भारत सरकार गंभीरता नाल अपनी भूमिका ते जिम्मेवारी निभा रही है। पौंड पानी च अचानक हो रही तब्दीली नाल मौसम विच भी विगाड़ देखण नूं मिल रहा है, जिस दे चलदिआं किते सोका पै रहा ते किते हड़ आ रहे ने। खेती मंत्री ने कहा कि साडे विग्यानियों वालों ढुकवें बीज पैदा करने लई सख्त मेहनत की जा रही है तां जो किसानां नूं अपनी फसलों का चंगा झाड़ मिल सके। तोमर ने कहा कि कोविड संकट दौरान भी किसानां ने बंपर फसल पैदा करने लई सख्त मेहनत की अते खेती खेतर ने मुल्क की GDP च अहम योगदान पाया। भारत में पिछले 24 घंटिया दौरान 45,352 नवे कोरोना मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि इस अरसे दौरान 34,791 मरीजों को सेहतयाब ऐलानिया गया। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय वालों जारी आंकड़ियां मुताबिक देश में पॉजिटिविटी दर घट के 2.72% रह गई है। नवे मामलों की पुष्टि नाल देश च पुष्टि वाले कुल मामलों की गिनती 3,29,03,299 हो गई है, जिन्हां विचों 3,20,63,616 व्यक्ति सेहतयाब हो चुके ने। देश च रिकवरी दर 97.45% दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटिया के आंकड़े मिला के देश में एक्टिव मामलों की गिनती इस वेले 3,99,778 हो गई है, जिहड़े पुष्टि वाले कुल मामलों का 1.22% बनता है। बीते 24 घंटिया दौरान 366 व्यक्तियों की मौत हुई है। देश में कोरोना महामारी नाल मरण वालों की कुल गिनती 4,39,895 हो गई है। कौमी टीकाकरण मुहिम तहत देश में हुण तक 67 करोड़ 9 लाख तो वध लाभपात्रियों का टीकाकरण किया जा चुका है। 64,70,901 लाभपात्रियों को बीते 24 घंटिया दौरान कोविड वैक्सीन मुहैया करवाई गई। मावां ते बच्चों विचों कुपोषण अनीमिया ते सेहत नाल संबंधित होर समस्यावां नूं जड़ों खत्म करने के मकसद नाल सितंबर महीने नूं पोषण माह वजों मनाया जा रहा है। इस महीने दौरान पटियाला जिले अंदर आउंदे सारे ब्लाकां विच वख-वख ढंग तरीके राही लोकां नूं जागरूक किया जाएगा। पटियाला के सरकारी एलीमेंटरी स्कूल सनौरी गेट विखे पोषण माह की शुरुआत की गई, जिस तहत बच्चों के पेंटिंग मुकाबले करवाए गए। पहलियां 3 थावां हासिल करने वाले विद्यार्थियों नूं इनाम तकसीम किए गए। इस मौके पटियाला दीआं आंगनवाड़ी वर्करां ने पोषण माह ते स्लोगन भी लिखे, जिसका पूरे महीने वड्डे पद्धर ते प्रचार किया जाएगा। समागम दौरान पटियाला के बाल विकास प्रोग्राम की सुपरवाइजर जसबीर कौर विरक ने बच्चों नूं कुपोषण ਅਤੇ पोषण का फर्क दसदिआं समझाया कि किहड़ी वस्तु उन्हां लई फायदेमंद है ते किहड़ी नुकसानदाई है। बच्चों नूं खाना खाण तो पहलां ते बाद विच हत्थ किवें धोने चाहीदे ने दी जानकारी भी दित्ती गई अते बच्चों नूं प्रैक्टिस के तौर ते करवा के भी दिखाया गया। इस मौके स्कूल प्रिंसीपल इंदरजीत कौर खोखर ने कहा कि भारत सरकार वालों करवाए जा रहे पोषण माह का वड्डे पद्धर ते प्रचार करने की लोड़ है तां जो मापिआं नूं कुपोषण अते पोषण का फर्क पता लगे। बच्चों नूं बाजार दीआं चीज़ां दी थां घर विच बणीआं वधिया ताज़ियां ते फायदेमंद वस्तुआं खाण पीण नूं मिल सकन। पटियाला के बाल विकास प्रोग्राम अफसर रेखा राणी ने दस्सिआ कि इस पूरे महीने दौरान औरतां नूं नवे जम्मे बच्चों की संभाल, पौष्टिक आहार, अनीमिया तो बचाव, डायरिया तो बचाव, हत्थ धोण का सही तरीका अते साफ सुथरे आले दुआले बारे जागरूक किया जाएगा। इस मंतव लई मावां नाल मीटिंगां कीतियां जाणगीआं, बच्चों का भार तोलिया जाएगा, पौष्टिक आहार बारे सैमीनार ते वर्कशापां करवाईआं जाणगीआं। उन्हां दस्सिआ कि 7 सितंबर तक पोषण वाटिका ते रसोई गार्डन स्थापित किए
ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 8 ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 16 ਤੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। रंगरेटा गुरु का बेटा अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी के 360वें जन्म दिहाड़े ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 22ਵਾਂ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ श्री अकाल तख्त ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਟਰਸਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਗਏ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਬੈਂਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਸ਼ਬਦੀ ਜਥੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया ते पंज प्यारिਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ श्री गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਇਹ 22ਵਾਂ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਰਾਤ ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਰਾਤਰੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਰਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਘਰ ਨੌਨ ਤੇ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਨ ਸੇਵਕ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੂਟਰ ਅਵਨੀ ਲੇਖਰਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਅਵਨੀ ਨੇ ਅੱਜ 50 ਮੀਟਰ ਰਾਈਫਲਸ 'ਚ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਗੇੜ 'ਚ ਅਵਨੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਵਨੀ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਜੰਪ T64 ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਅਵਨੀ ਲੇਖਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜਾ ਤਮਗਾ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਜੰਪ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅਵਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਅੱਜ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ ਮਨੋਜ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਸ ਦੇ SL3 ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੈਨੋ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਯਾਦਵ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਸ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ VL2 ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ। ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਕਵਰ ਓਪਨ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਰੀ 8 ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਹਾਸ ਯਤੀਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਸ SL4 ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਵਰਗ 'ਚ ਤਰੁਣ ਢਿੱਲਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡਬਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲਕ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰੁਲ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਫਾਸਟਿਨ ਨੋਇਲ ਅਤੇ ਲੈਨਿੰਗ ਮੋਰਿਨ ਹੱਥੋਂ 21-12, 22-20 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ, ਤੈਰਾਕੀ, ਕੈਨੋ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਦੇ 2, ਚਾਂਦੀ ਦੇ 6 ਅਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ 4 ਤਮਗਿਆਂ ਸਮੇਤ
ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 12 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਮੈਡਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 36ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।